افغانستان کی جانب سے بلا اشتعال فائرنگ اور جوابی کارروائی کو روکنے کی درخواستیں شروع کی جا چکی ہیں۔ اس حوالے سے سینئر صحافی نوید چودھری نے ہمیں جوائن کیا ہے، ان سے جانتے ہیں۔ سر، پاکستان کی جانب سے افغانستان کو بھرپور اور منہ توڑ جواب دیا گیا ہے، کیا کہیں گے آپ اس پر؟ جیسا کہ پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ پاکستانی فورسز کی کیپیبلٹی ہے اور ہمارا جو اسلحہ ہے، اور جس طرح سے ہم نے ڈیمانسٹریٹ کیا ہے بار بار ہر طرح کی جارحیت کے خلاف، تو اس سے یہ چیز بڑی واضح ہوگی کہ پاکستان نے جب جوابی کارروائی شروع کی ہے تو اس سے افغان حکومت، افغان طالبان، وہاں جو ٹیررسٹ، فتنۃ الخوارج، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ جو قابض ٹولہ ہے وہاں کا جو اینٹی پاکستان ہے، وہ وکھلا گیا بری طریقے کے ساتھ، اور انہوں نے منتیں کرنے شروع کر دیں۔ اور اس سے پہلے حملہ جو انہوں نے کیا ہے وہ بھارت کے کہنے پر کیا، اور پاکستان نے جب اس حملے کو ریپلس کیا ہے تو اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ بڑی تعداد کے اندر ان کے مورچے تباہ ہوئے ہیں، اور افغان فوجی اور اس کے ساتھ یہ طالبان اور فتنۃ الخوارج کے لوگ بھی جو سرحدی علاقے کے اندر تھے وہ مارے گئے ہیں۔ اطلاعات یہ ہیں اور مصدقہ اطلاعات ہیں کہ لاشیں بکھری پڑی ہیں بڑی تعداد کے اندر، ابھی ان کی گنتی نہیں کی گئی، لیکن تعداد جو ہے وہ اگر سینکڑوں میں نہیں تو درجنوں میں ضرور ہے، بہت زیادہ جی سر، آپ بہت اہم نقطے پر بات کر رہے ہیں، مزید بھی آپ کا موقف لیتے ہیں اس پر۔ ہمیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب نے بھی جوائن کیا ہے، ان سے جانتے ہیں۔ حارث نواز صاحب، بتائیے گا، پاکستان نے افغانستان کو بھرپور جواب دیا ہے اور ثابت کیا ہے کہ پاکستان کی حفاظت کرنے والے مکمل چوکس اور چوکنا ہیں، کیا کہیں گے آپ اس پر؟ دیکھیں، ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر پاکستان کی مسلح فوج اگر اتنی بڑی انڈیا کی فوج کو گھٹنے ٹیکنے میں مجبور کرتے ہیں 6 گھنٹے کے اندر اپنے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی کمانڈ میں، اور اب پاکستان کو دنیا ایکسیپٹ کری کہ بہت لڑاکا فوج ہے، پروفیشنل فوج ہے، تو آپ کو کیا ضرورت ہے کہ ایڈونچر کرنے کی جب آپ کے نہ فوج ہے، یہ آپ کے تشکیلیں ہیں، بارڈر سیکورٹی فورس ہے، وہاں سے آپ ویپن فائر کریں، نوئنگ کہ ہم نے آپ کے ایک ایک مورچے کو آئیڈینٹیفائی کیا ہوا ہے اور اس کا گریڈ ویپن نکالا ہوا ہے، ہم نے آپ کے سارے مورچے تباہ کر کے رکھ دیے، آپ اپنی پوسٹوں پہ نقصان کر کے چھوڑ کے بھاگ گئے ہیں، آپ کی جو آپ کے فوجی کی لاشیں پڑی ہوئی ان کی چیخوں کی آوازیں وہاں پر آ رہی ہیں، ان کو اب زخمی کو اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کے بعد جو ہماری آرمر نے اور آرٹلری نے آپ کے مورچے تباہ کیے ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ کو لڑنا تو آتا نہیں ہے، تو جب آپ نے فائرنگ میں آپ پوسٹیں خالی کر کے بھاگ گئے ہیں، اپنے فوجیوں کو وہاں چھوڑ گئے ہیں، سارے بنکر آپ نے تباہ کروا دیے، بہت اب یو گین یہ اب آپ یہ وہاں افغان طالبہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آپ فائر سے بند کر دیں، ہمارے سے بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ اگر انڈیا جھنڈے فلیگ سفید کھڑے کر دیتا ہے تو آپ کی تو فوج ہی نہیں ہے، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے بات کی۔ اس لیے آپ پاکستان نے فیصلہ کر لیے کہ جہاں بھی ٹائپ اور ان کے خوارجیوں کے ہیڈ کوارٹر ہیں، ان کے کمانڈر ہیں نظر آتے ہیں، وہاں ہم جائیں گے، وہاں پر ان کو ماریں گے، جو ہمارے ایئر اسٹرائکس بھی سرجیکل اسٹرائکس بھی وہاں پر ہوں گی، پوری کوشش کریں کولیٹر ڈیمیج نہ ہو، لیکن ہم جہاں پر ہیڈ کوارٹر ہیں، جہاں آپ کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پہ آپ کا کام ہے طالبان کا کہ ان کو سیونگ کو وہاں پہ شفٹ کریں، تاکہ ہم نے وہاں پر ان کو اس کو نابود کرنا ہے، ان کا کمانڈ سیکٹر تباہ کرنا ہے۔ اور ہم نے آپ کو بڑی دفعہ کہا کہ ہم پیس چاہتے ہیں آپ کے ساتھ، ہمارے نیبر ہیں اور نیبر چینج نہیں ہوتے ہیں، ہم آپ کو ہر قسم کی لاجسٹک سپورٹ دیتے ہیں، آپ کو چینی بھی دیتے ہیں، آٹا بھی دیتے ہیں، فرٹیلائزر دیتے ہیں، اس کے بعد آپ کو اگوان ٹرانسپورٹ کا سوال ہے، اگر ہم یہ آپ کو روک دیں تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کو تو کھانا پینا آپ کو بند ہو جائے گا، آپ کو خدا کا خوف کرنا چاہیے، آپ مسلمان ہیں، دونوں طرف پشتون ہیں، انڈیا آپ کو ایکسپلائٹ کر رہا ہے، وہاں بیٹھ کے انڈیا خوش کرنے کے لیے آپ کا فارن سے باہر آپ یہ حرکتیں کر رہے ہیں، ابھی بھی وقت ہے، سمجھ جائیں، آگے پاکستان کے پاس آئیں، بیٹھ کے مذاکرات حل کریں، تاکہ آئندہ کے لیے اپنی ریڈیو تبدیل کریں، کوئی وہاں سے مت کرنا ہے۔ جی حارث نواز صاحب، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ دفاعی تجزیہ کار عبداللہ گل صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، ان کی جانب بڑھتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ پاکستان کی جانب سے افغانستان کو جو زبردست قسم کا جواب دیا ہے، اس سے افغانستان کیا باز آ جائے گا یا مستقبل میں بھی ایسی حرکتیں کرتا رہے گا؟
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिनके दिमागों में खन्नास आया हो उनका खन्नास निकालना पड़ता है। ये दिमाग में जब कीड़ा काटना शुरू हो जाता है और उसके ऊपर भारत के पैसों की मोहर लगी हुई हो, भारत की लालच जो है वो शामिल हो, तो फिर इसका इलाज जब तक नहीं किया जाएगा, कुछ लोग जो है वो जबान प्यार की नहीं जूते की जबान समझते हैं। मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगा कि ऐसा करना चाहिए, लेकिन मुतअद्दिद बार अभी जैसे ब्रिगेडियर हारिस साहब कह रहे थे कि हमने उनको हर तरीके से फैसिलिटेट किया, हमने उनको उनकी तवाज़ो की, अपनी जायदादों में हिस्से दिए, उनके साथ रिश्तेदारियां निभाई, कारोबार में जगहें दी, अपने घरों के दरवाजे उनके लिए खोले। बाबा, आपकी अगर कोई मखासमत है हमारी रियासत के साथ, हमारी हुकूमत के साथ, तो आपने पाकिस्तानी अवाम के ऊपर आपका क्यों है? अभी देखिए कि किस तरीके से टल के अंदर और कुर्रम के अंदर दीगर जगहों के ऊपर जो है बाकायदा पारा चनार वगैरह में जो हमारे गयूर पश्तून भाई हैं उन्होंने जो है बाकायदा लश्कर तश्कील दे दिए हैं, मसाजिद में जो है वो ऐलान कर दिए हैं कि ये एक मार्का हो रहा है और हमें उसके अंदर अफवाज पाकिस्तान को सपोर्ट करना है। मैं बिल्कुल ये कहूँगा कि हाँ, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम भारत के ट्रैप में ना आए और हमें समझाना चाहिए अफगानियों को। लेकिन मसला ये है कि अभी 5 ममालिक की जो मीटिंग हुई रूस के अंदर मॉस्को में, तो उसके अंदर जो है ईरान ने उनको समझाया, रूस ने समझाया, चीन ने समझाया, तो पाकिस्तान बता रहा है जो है वो नाकाबिले तरदीद सबूत और शवाहिद पेश कर रहे हैं कि भाई ये तुम्हारे दहशतगर्द हैं, दहशतगर्दों का कोई मुसलमानों से ताल्लुक नहीं है। मैं अभी आपकी 24 न्यूज की वसातत से ये सबको पाकिस्तानियों को पैगाम दूंगा कि ये मुसलमानों के साथ जंग नहीं हो रही, ये वो लोग हैं जो फितना है, फसाद हैं, दहशतगर्द हैं, इनका किसी भी मजहब से कोई ताल्लुक नहीं होता। इन लोगों को जो है ये इनके हमारा फर्ज है कि हम ऐसे लोगों को निशाना बनाए, हमें मौका मिला है, बल्कि मैं ये कहूंगा कि हमें इस मौके को जाया नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान को क्योंकि तमाम दहशतगर्दों के ठिकानों का बखूबी इल्म था और यही वही बातें थी जो हम बारहा उनको बता रहे थे कि पक्तिया के अंदर, दीगर के अंदर जगहों के ऊपर ISKP बैठा हुआ है, जो TTP बैठा हुआ है, जमातुल अहरार के लोग बैठे हुए हैं, इसी तरीके से जो ये BLA और जो ये मजीद ब्रिगेड है वो वहां बैठे हुए हैं। हमें उनके ठिकानों का इल्म था, लेकिन हम सिर्फ ये चाह रहे थे कि हम कोई बराह रास्त कार्रवाई ऐसी न करें कि प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक डॉक्ट्रिन कहलाए। हमने कोशिश की, हमने बढ़ाया उसके अंदर। आपको याद है कि शह मुल्की मज़ाकरात हुए, उसके अंदर पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के वज़राए ख़ारजा की मुलाकात चीन में हुई और उसके जो है बड़े शुरू में अच्छे असरात नजर आए और जनरल मुबीन वगैरह को गिरफ्तार भी किया गया जो पाकिस्तान के खिलाफ आए दिन हजरा सराई करते थे। लेकिन उसके बावजूद फिर इनके दिमाग में जो है वो खलल आ गया। भारत ने $4.2 बिलियन की वहां इन्वेस्टमेंट की। ये तो मानते ही नहीं है, कहते हैं कि जनाब हमारे मुल्क में तो मगरबी जमहूरियत नहीं होती, तो फिर भारत के वजीर आजम से जो है इफ्तिताह करवाया अपने पार्लियामान का। तो ये कौन सा जो है वो आप काम कर रहे हैं और कौन से जो है वो दीन में ये लिखा हुआ है और कुरान को जिसको आप बात करते हैं उसके अंदर कहाँ लिखा हुआ है कहीं कि तुम कफार के साथ मिलके, हिंदू तो पक्के काफिर हैं, तो काफिरों के साथ मिलके जो है वो पाकिस्तान के ऊपर हमला करो तुम उनकी ख्वाहिश के अंदर। ये इन्होंने बाकायदा जब इंडिया को मार पड़ी है बुनियानुम मरसूस के अंदर, तो बाकायदा उन्होंने अफगानिस्तान के साथ के पाकिस्तान का मशरकी और मगरबी दोनों बॉर्डर जो है उसके ऊपर पाकिस्तान फौज को उलझाया जाए और वहां जो है महाज गरमाया जाए। और ये जो अभी जानबूझ के फायरिंग की गई है, ये इसकी पीछे वजह ये थी कि ये दहशतगर्दों की एक बड़ी खेप पाकिस्तान में 5 हिस्सों से खैबर पख्तूनख्वा में और एक हिस्से से जो है बलूचिस्तान के अंदर जो है वो ये दाखिल करना चाह रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फौज तो चौकन्ना थी। हमारी जो अभी इस टाइम पे आर्टिलरी जो कि हमारा तोपखाना है, हमारे टैंक और हमारे लाइट वेपन, हमारे जो ड्रोन्स हैं, हमारे जो शाहीन है, अल्हम्दुलिल्लाह वो अपना काम जो है, जो उनका काम है दिफा का, और इंशाल्लाह वो भरपूर दिफा करेंगे। उन्होंने ना कभी माजी में मायूस किया और ना इंशाल्लाह आगे करेंगे। लेकिन सोशल मीडिया पे बैठ के हैजान बकने वाले जो हैं उनको जो है मेरे ख्याल में समझ लाना चाहिए कि ये आज पाकिस्तानी कौम को समझना चाहिए कि कौन वो लोग हैं जो इस टाइम पे पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। इस टाइम पे बात अफवाज की नहीं है, इस टाइम पे किसी की नहीं है,
बात है पाकिस्तान की, और पाकिस्तान के साथ कौन खड़ा है उसको हमें देखना है। सबसे बड़ी बात इसके अंदर यह है कि वो लोग जो मगरिब के अंदर बैठ के जो है इस टाइम पे जो है मुईद पीरजादा जैसे लोग और इस तरह से आदिल राजा जैसे लोग और इमरान रियाज जैसे गद्दार और भगोड़े और डंकी लगाने वाले लोग जो हैं, आज उनकी बातों में मत आए और पाकिस्तान में बैठ के आप ये देखें। मैं कल से इस चीज को मॉनिटर कर रहा हूं और आज से खास तौर पे कि कौन कौन है जो ट्विटर के ऊपर, तो आपको पता चलेगा कि जो एक्स के ऊपर हैं, जिनके 2 फॉलोअर हैं, जिनके 3 जो है वो उन्होंने अभी अभी बनाया है, ये सब फितनतुल हिंदुस्तान के लोग हैं, ये इजराइल लॉबी के लोग हैं और ये जो है बैठ के बाकायदा मगरिब के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ आए दिन जो है वो ये कार्रवाइयां कर रहे हैं। लोगों के ज़हनों के अंदर जो है वो जहर उगल रहे हैं। पाकिस्तान को अपने मामलात को भी देखना है। ये इस टाइम पे हमें जो ये सियासत जो है वो हम कर लेंगे, लेकिन तमाम सियासी पार्टियों को चाहिए कि रियासत के ऊपर जब एक इम्तिहान आता है तो उस टाइम पे सियासत को नहीं देखा जाता, उस टाइम पे रियासत के मुफाद और मुल्क के वसी तरीन मुफाद के अंदर जो है मामलात किए जाते हैं। ऐसे वक्त के अंदर जो है हम सबको शीशा पिलाई दीवार बनकर जो है बुनियानो मरसूस जब हम बनेंगे तो इंशाअल्लाह ताला दुश्मन जो है बेनामो निशान रहेगा और हम अपने अफगान जो ये पाकिस्तान के बहुत सारे मेरे ख्याल में हमदर्द मौजूद हैं अफगानिस्तान में, और अफगान कौम को मैं ये जरूर मुखातिब करके कहूंगा कि कुरान और सुन्नत के मुताबिक जो है तुम काफिर के साथ नहीं खड़े हो सकते एक मुसलमान मुल्क के खिलाफ। इसलिए तुम्हें जो है अपने लोगों का और अपनी लीडरशिप का मुहासबा करना पड़ेगा। लेकिन लगता यह है कि अभी जिस तरीके से वो मेरी इतलात हैं कि कुमक वो मजीद भिजवा रहे हैं, मजीद जो गाड़ियों के अंदर लोगों को बॉर्डर की तरफ भिजवाया जा रहा है, और जाहिर है इसके अंदर भारत की भरपूर उनको पुष्टपनाही हासिल है। पैसा भारत जो है वो वाफिर मकदार में दे रहा है। जब मार्का हक के बाद $1 बिलियन उन्होंने दहशत गर्दों को दिया, और ये वो लोग हैं जो अफगान नेशनल आर्मी के लिए काम करते थे, उसके अंदर बाकायदा जो है इनको मगरबी फौज ने तैयार किया था और भारत के ट्रेनर्स ने इनको बाकायदा ट्रेनिंग दी थी। अमरुल्लाह साले और हनीफ अतमर जैसे लोग जो थे वो इसको जो है बाकायदा ट्रेन करते थे। तो ये वो लोग हैं जो कि खुद ये दोनों अफराद जिनका मैंने नाम लिया, ये बाकायदा भारत के अंदर जो है उनकी एकेडमी में जो है मिलिट्री एकेडमी में पढ़े। तो ये तमाम लोग जो वहाँ भारत के जो गुण गा रहे हैं, इनको जल्द पता चल जाएगा कि ये भारत और अफगानिस्तान का कोई ताल्लुक नहीं है। इनके दरमियान में हिंदू कुश माउंटेन रेंज है, और हिंदू कुश का मतलब है हिंदू को कुचलने वाला है, और यह नाम जो है खुद अफगान कौम ने रखा है। तो अपने आबाओ अजदाद की जो एक सोच है उसके खिलाफ मत जाएं और समझें, अपने दोस्त को समझें, अपने दुश्मन को समझें। पाकिस्तान वो मुल्क है जिसने इनके वक्त पड़ने पे इनका साथ दिया, चाहे वो सोवियत यूनियन था, चाहे वो अमेरिका और उसके साथ 48 ममालिक थे। लेकिन आज जब ये भारत की ईमा के ऊपर जो वो भारत जो इसराइल की मदद करता है, जो मुसलमानों को गजा के अंदर शहादतें जो है वो दे रहा है, 70,000 लोगों को शहीद कर चुका है, इन लोगों को इतनी हया नहीं आ रही कि ये लोग इतने जो है वो हया से आरी हो चुके हैं कि इनको जो है ये ख्याल नहीं आया कि ये एक मुसलमान मुल्क के ऊपर, एक ला इलाहा इल्लल्लाह वाले मुल्क के ऊपर, एक ईमान तकवा जहाद फी सबीलिल्लाह वाली फौज के ऊपर हमला कर रहे हैं। ये इनका जो है वो ज़हनी जो तवाज़न है वो मेरे ख्याल में बुरी तरीके से बिगड़ गया है, और ये अच्छा मौका है हमें तमाम जो दहशतगर्दों के ठिकाने और उनके जो सपोर्टर बैठे हुए हैं और जो वहाँ इंडियन नेटवर्क है और ये जो इंडो अफगान नेक्सस है, इसको हमें तोड़ने का ये बेहतरीन मौका है। मेरे ख्याल में इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहिए, और इंटरनेशनल दुनिया जो है वो भी इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की सपोर्ट करेगी, मुझे पूरी उम्मीद है। जी सर, बेशक पूरी दुनिया पाकिस्तान की भरपूर सपोर्ट करेगी। अभी आपने जिक्र किया था कि एक जो समिट हुई थी उसमें अफगानिस्तान को बड़ी ताकतों की तरफ से समझाया गया, लेकिन वो नहीं समझे। ये पाकिस्तान की जानिब से इस वक्त भरपूर कार्रवाई की गई है, इसके बाद आप क्या समझते हैं कि ये जो आलमी ताकतें हैं ये दोबारा मुदाखलत करेंगी और अफगानिस्तान को दोबारा से समझाएंगी? और अगर समझाएंगी तो क्या अफगानिस्तान उनकी बात मानने पर तैयार हो जाएगा? सबसे अहम नुकता ये है कि अगर वो तैयार हो जाए तो क्या वो पाकिस्तान की जानिब से पेश किए जाने वाले सबूतों पर दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करेगा?
افغانستان کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ اپنے ملک کی تعمیر و ترقی کے اوپر غور کریں. وہ پہلے سوویت یونین رہا, پھر اس کے بعد جو ہے وہ امریکہ آ گیا. ان کو چاہیے تھا کہ ان کو ایک موقع ملا ہے, وہ اپنی ملک کی تعمیر و ترقی کے اوپر کام کرتے. وہ جو غریب لوگ ہیں ان کی پاورٹی ایلیویشن کے لیے کام کرتے. وہ اپنے ملک کو جو ہے جو جنگی اثرات تھے ان سے دور کر کے تعلیم کی طرف اور جو معیشت کے پہلو ہیں ان کے اوپر غور کرتے, بجائے اس کے کہ وہ اپنے تمام پڑوسیوں کو جو ہے وہ ایک مشکل میں ڈال رہے ہیں. پاکستان ہے تو وہ پاکستان کے ساتھ تو باقاعدہ وہ 36 کا آنکڑا لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن یہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ لاتوں کے بھوت ہیں, یہ باتوں سے نہیں مانیں گے. ان کو باتوں سے سمجھایا گیا, یہ زوم میں ہے کہ ہم نے جو ہے وہ روس اور ہم نے جو ہے امریکہ کو بھگایا تھا. یہ بھول گئے کہ اس کے اندر جو ہے پوری دنیا اس بات کو کہتی ہے کہ پاکستان کے بغیر یہ ممکن نہیں تھا, کیونکہ صاف سی بات ہے ان کے بیوی بچے یہاں تھے, ان کی تعلیم علاج معالجہ پاکستان کے اندر تھا, ان کی معاشی استحکام پاکستان کے ساتھ تھا, ان کا کاروبار پاکستان کے ساتھ تھا. یہ آ کے سمجھ رہے ہیں کہ جیسے ہم جو ہے وہ پتہ نہیں کوئی سپیریئر قوم ہے. سپیریئر کوئی قوم نہیں ہوا کرتا, اور پھر خاص طور پہ جب کہ وہ مورلی انکریکٹ ہوں, جب ان کے جو ہے وہ کوئی وجوہات نہ ہوں, جب وہ کافروں کے ساتھ کھڑے ہو کے ایک مسلمان ملک کے اوپر حملہ کر رہے ہوں. یہ لوگ جو ہیں کسی بھی رحم کے مستحق نہیں ہیں, لیکن پھر بھی میں یہ کہوں گا کہ ہمیں کائنیٹک اور نان کائنیٹک جو مینز ہیں ان کے اوپر ضرور کام کرنا چاہیے. پاکستان جو ہے وہ اپنی سفارتکاری کے ذریعے ضرور انشاءاللہ تعالی اس تمام پہلوؤں کا جائزہ لے رہا ہے, اور میرا خیال ہے کہ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ ان معاملات سے آگاہ ہیں, اور وہ یقیناً پاکستان مختلف ممالک جن میں ترکیہ, ایران, روس, چین اور دیگر ممالک اور سینٹرل ایشین کنٹریز شامل ہیں